Good morning. So, last time we indices discussed. So, indices we finish it. Then next, first chapter, next section, logarithms. Okay, logarithms. So, definition of a logarithm. If there are three quantities, if there are three quantities, a, x, n. If there are three quantities, a, x, and n, and they are related as a raised to x is equal to n. Three quantities and their relation is a raised to x equal to n. Then x is said to be the logarithm of the number n to the base a. So note here, x is said to be the logarithm of the number n to the base a. X is said to be the logarithm of the number n to base a. X is said to be the logarithm of the number n to the base a. Okay. So this we denote log n to the base a equal to x, and number is denoted as log n to the base a equal to x. That is log n to the base a equal to x. Okay. Then, so that is the logarithm of a number to a given base is the index or power to which the base must be raised to obtain that number, and is denoted as log n to the base a equal to x. So, a relation and a x a raised to x equal to n. So x is the logarithm. X is said to be the logarithm of the number n to the base a. So that means pakka logarithm a ennu parayunna oru base etra thavana raise cheydal n kittum. A ennu parayunna oru base etra thavana raise cheydal namukke n ennu parayna log n to the base a equal to x. So a raised to x equal to n. A ennu parayunna base etra thavana raise cheyal aa raise cheyna power inde ennatheyanu ennu parayunnathu logarithm of that particular number to the base a. Clearly? Yes, sir. Okay. Logarithm of a number to a given base is the index or power to which the base must be raised to obtain that number. Obtain the number and is denoted as log n to the base a equal to x. Clearly definition. So, if power 2 square equal to 4. Okay. So, log a raised to x, log n to the base equal to x. Now, 2 in the another 2 times raise log 2 4 to the base 2 is equal to 2. ഏതോ ഒരു നമ്പർ എത്ര തവണ റേസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് n കിട്ടും. റേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സോ ആ പവറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ലോഗരിതം. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Then next one, important points to be noted. Important points to be noted. First one, log 1 to the base a equal to 0. Log 1 to the base a equal to 0. So that means logarithm of 1. നമ്മൾ problem solve ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് logarithm of 1. Okay, log 1 is always, so base എന്താണെങ്കിലും log 1 to the base a. So logന് base ഏതെടുത്താലും log 1 to the base a. So base ഏതോ, so base ഏതൊക്കെ ആകാം നമ്മൾ ഉടനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Log 1 to the base a equal to 0. That means logarithm of 1 to any base is 0. So log 1 to the base 2 എന്തായിരിക്കും?
Log 1 to the base 2 എന്തായിരിക്കും ഈ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് 0. Okay. Log 1 to the base 10. 0. Okay. So that means logarithm of 1 to any base is always 0. Okay. Log base 2 നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പല ആൻസറും ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തിക്കുന്ന ഇതാണ് logarithm of 1 to any base is always 0. Okay. So log 1 എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Answer will be equal to 0. Then next property. Log a to the base a is equal to 1. That means logarithm of any number to the same base. Logarithm of any number to the same base is always 1. So log 2 to the base 2 എന്ത് വരും? 1. Log 100 to the base 100. 1. Okay. So that means logarithm of a number to the same base. That means a number തന്നെ base ആയിട്ട് വന്നാൽ answer will be equal to 1. Okay. Log a to the base. So ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ഇതാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ log 1 to the base something അത് 0 ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ logarithm of a number to the same base is always 0. Logarithm of a number to the same base will be always 0. Okay. So ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then log 10. So log 10 നമ്മൾ always 1 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. Log 10 is equal to 1. Log 10 is equal to 1. Logarithm of 10 is always 1. Log 10 is equal to 1. Log 10 is equal to 1. Log 10 is equal to 1. Then next property. Log a to the base b. Log a to the base b can be written as log a divided by log b. Log a to the base b can be written as log a divided by log b. Log a to the base b can be written as log a divided by log b. Log a divided by log b. Log a to the base b can be written as log a divided by log b. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ഇത് എക്സാം ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ലോഗ് a to the base b into log b to the base a. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം? ലോഗ് a to the base b can be written as log a divided by log b into log b divided by log a. Log a get cancelled. Log b get cancelled. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആൻസർ 1. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഡയറക്റ്റ് എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈക്വൽ ടു 1. Log a to the base b into log b to the base a equal to 1. Clearly? Yes, sir. Okay. Then next property. The exam question ആണ്. Log a to the base b into log b to the base c is equal to log a to the base c. Okay. So നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം? Log a divided by log b into log b divided by log c. This can be written as എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആവും? log b get cancelled. Log b get cancelled. So മിച്ചം വരുന്നുണ്ട് log a divided by log c. Log a divided by log c can be written as log a to the base c. So ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് log a to the base b can be written as log a divided by b. So നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? log c divided by log a എന്ന് കിട്ടി. Sorry, log a divided by log c എന്ന് കിട്ടി. So this can be written as log a divided by log c equal to log a to the base c. Clearly? Yes, sir. Then next one. Important point. നമ്മുടെ ബേസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Logarithm of a number to the same base is always 1. Log a to the base. So ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ് എന്തൊക്കെ ആകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The base of a logarithm is never taken as 0. Okay. So ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മുടെ നേരത്തെ ലോഗരിതം ഡെഫിനിഷൻ എടുക്കാം. So a, x, n and they are related as a raised to x equal to n. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Log n to the base a equal to x. അല്ലേ?
സോ ലോഗരിത്തിന്റെ ബേസ് 0 ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? 0 raised to 1, 0 raised to 2 അല്ലെ? സോ ബേസ് എത്ര തവണ റേസ് ചെയ്യുന്നു, ആ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ ആ n എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് ബേസ് എത്ര തവണ റേസ് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ 0 raised to 1ഉം 0 raised to 2ഉം 0 raised to 3ഉം 0 raised to 4ഉം, അതായത് ബേസ് ഇൻഡെക്സ് എത്ര റേസ് ചെയ്താലും 0 raised to സംതിങ് ഈസ് മീനിങ്ലെസ്. എന്ത് തന്നെ കിട്ടും നോക്ക്? 0 തന്നെ അല്ലെ? ക്ലിയർ അല്ലേ? 0 raised to something is meaningless. That means അവിടെ 1 വന്നാലും 2 വന്നാലും 3 വന്നാലും 4 വന്നാലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ആ എക്സ്പോണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ എത്ര വന്നാലും നമുക്ക് 0 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. That means 0 raised to any power is meaningless. So therefore നമുക്ക് ലോഗരിത്തിന്റെ ബേസ് എന്താകില്ല? 0 ആകില്ല. Clear അല്ലേ first point? Yes, sir. Then second point, the base of a logarithm cannot be a negative quantity. Cannot be a negative quantity because certain values will be imaginary. Certain values will be imaginary. Okay. So അതിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ -5ന്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ നമുക്കൊരു I എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പർ, അതായത് certain values will be imaginary. ചില നമ്പറിന്റെ നമ്മൾ റൂട്ട് എടുത്താൽ ലോഗരിതം എന്തെടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടില്ല? മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ, നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ റൂട്ട് എടുത്താൽ വരുന്നതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഇമാജിനറി ഫിഗർ ആയിരിക്കും. ഐയും കൂടെ ചേർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പർ ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ് എന്തെടുക്കില്ല? നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എടുക്കില്ല. ഓക്കെ. സോ നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ റൂട്ടോ ക്യൂബ് റൂട്ടോ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പർ, ഒരു ഐയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള. നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാനില്ല. സോ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. Then the base of a logarithm never taken as 1 because 1 raised to any number. So okay, ഇതേപോലെ 1 raised to 2, 1 raised to 3, 1 raised to 4 ഏതെടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലോഗരിത്തിന്റെ ബേസ് ഏതൊക്കെ ആകില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ലോഗരിത്തിന്റെ ബേസ് എന്തൊക്കെ ആകില്ല? 0, 1 and നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് മൂന്നും ആകില്ല. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അപ്പുറത്തെ ഭാഗം എടുത്ത് ഞാൻ എന്താണ്? ഇത് മൂന്നും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ് ആകാം. സോ ലോഗരിതത്തിന്റെ √2 ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ് ആകാവോ? √2 ആകാവോ? Yes. Okay. So that means എന്തല്ല? 0 അല്ല, 1 അല്ല, നെഗറ്റീവ് അല്ല. 2√2 ആകാവോ ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ്? Yes, sir. 5√3 ആകാവോ? ഇത് മൂന്നും അല്ലാത്തത് എന്തും എന്താകാം? ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ് ആണ്. 0ഉം 1ഉം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ് ആകാം. ക്ലിയർ? സോ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസും എന്താകില്ല? ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ് ആകില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ് ആകാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Then next one, laws of logarithms. Very important. Laws of logarithms. First one, log mn, that means product m into n to the base a can be written as log m to the base a plus log n to the base a. Log m to the base a plus log n to the base a. Log m to the base a plus log n to the base a. So ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത് നോക്കാം. ലോഗ് xy z to the base a നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Log x raised to base a plus log y raised to base. Log x to the base a plus log y to the base b a plus log z to the log base. z to the base. That means നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നാൽ, that means ലോഗരിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും? that particular base, then in between പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം എന്താവും? sum of logarithms ആകും. Okay, product of numbers to the base a can be written as sum of the numbers of base a. Okay, so 4 ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? a b എന്താണ്? a b c d to the base z എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
എന്തുവരും ലോഗ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തൊരു ലോഗ് എ ബി സി ഡി ടു ദ ബേസ് ഇസഡ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്ന ആൻസർ ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് ഇസഡ് പ്ലസ് ലോഗ് ബി ടു ദ ബേസ് ഇസഡ് പ്ലസ് ലോഗ് സി ടു ദ ബേസ് ഇസഡ് പ്ലസ് ലോഗ് ഡി ടു ദ ബേസ് ഇസഡ് log d to the base z. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So that means multiplication vannal. So product of logarithm of product of numbers to the base a equal to a base is equal to sum of the logarithm of the numbers. Okay. Then next one. We product division. Log m by n to the base a can be written as log m to the base a minus log n to the base a. Log m to the base a minus log n to the base a. Log m to the base a minus log n to the base a. Log m to the base a minus log n to the base a. So division ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും പ്ലസിന് പകരം മൈനസ് ക്ലിയർ അല്ലേ Yes, sir. then next one log m raised to n log m raised to n to the base a is equal to n log m to the base a. That means നമ്മൾ ഇവിടെ പവർ ആണ് m raised to n can be written as log m raised to n to the base a can be written as n log m to the base a. 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 Then ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് log നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് log a to the base b can be written as log a divided by log b. അതുകൂടാതെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ ഉണ്ട് log a to the base b can be written as 1 divided by log b to the base a. ആ നമ്പറും ബേസും ചേഞ്ച് ആയി. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം 1 divided by log b to the base a can be written as denominatoril ഒരു fraction log b divided by log a. Log b divided by log a. Okay, so this can be written as എന്താണ് division by a fraction തിരിച്ചിട്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ log a മുകളിൽ പോകും divided by log b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് log a to the base b. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രൂഫ്. Log a to the base b can be written as log a divided by log b or 1 divided by എന്താണ് ആ നമ്പറും ബേസും ചേഞ്ച് ആവും ഇന്റർചേഞ്ച് 1 divided by log b to the base a. 1 divided by log b to the base a. 1 divided by log b to the base a. Clear le property? Yes, sir. Okay. So logarithmത്തിന്റെ base 1 ആവും. ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ് 1 ആവും. No. Okay. So ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ് എന്തൊക്കെ ആകില്ല 0 ആകില്ല 1 ആകില്ല നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആകില്ല. Okay. So that means അത് മൂന്നും ആ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ എന്താകാം ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ് ആകാം. Okay. Then നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് log a b to the base a can be written as log mn to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a. Log m divided by n to the base a can be written as log m to the base a minus log n to the base a. Then log m raised to n to the base a is equal to n log m to the base a. Then log a to the base can be written as 1 divided by log എന്താണ് നമ്പറും ബേസും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം log b to the base a or log a divided by log b. Okay. Then ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് a raised to നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ആണ് a raised to log x to the base a. No. So exponential a raised to അല്ലെങ്കിൽ പവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിൽ എന്താണ് log x to the base a. a raised to log x to the base a is equal to x. So base തന്നെ വന്നു ലോഗരിതത്തിന്റെ
ബേസ് ഒരു ഇൻഡെക്സ് വന്നു. a raised to ഇൻഡെക്സിൽ എന്താണ് ലോഗ് വന്നു, log x to the base a. സോ ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ ബേസ് സെയിം ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു x. a raised to log x to the base a is equal to x. a raised to log x to the base a is equal to x. Clear, right? Yes. Yes, sir. Then types of logarithms. Types of logarithms. Okay, logarithm രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത്. Types of logarithms. Types of logarithms. ബേസ് ഇ ആയിട്ടുള്ള ലോഗരിതംസ്, ബേസ് 10 ആയിട്ടുള്ള ലോഗരിതംസ്. ബേസ് ഇ ആയിട്ടുള്ള ലോഗരിതംസ്, ദെൻ ബേസ് 10 ആയിട്ടുള്ള ലോഗരിതംസ്. സോ ബേസ് ഇ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് ഇ ആയിട്ടുള്ള ലോഗരിതത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നാച്ചുറൽ ലോഗരിതംസ്. നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം. ബേസ് 10 ആയിട്ടുള്ള ലോഗരിതം എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ലോഗരിതം. ബേസ് 10 ആയിട്ടുള്ള ലോഗരിതം ഉണ്ട് കോമൺ ലോഗരിതം. Then next one, if base of the logarithm is not given, then base is always taken as 10. Base is always taken as 10. Base of a logarithm is not given, then base is always taken as 10. Okay, നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ്. ബേസ് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? ബേസ് 10 ആയിട്ട് എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബേസ് ഗിവൺ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? ബേസ് 10 ആയിട്ട്. Okay, so two types ആണ് ലോഗരിതം ഉള്ളത്. ബേസ് ഇ ആയിട്ടുള്ള ലോഗരിതം നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം എന്ന് പറയും. ബേസ് 10 ആയിട്ടുള്ള ലോഗരിതം നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? കോമൺ ലോഗരിതം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഗരിതംസ്. Yes, sir. Then parts of logarithm. Parts of logarithm of a number. Logarithm of a number. Parts of logarithm of a number. Okay. So ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അതിന്റെ ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട്. രണ്ട് റൂളാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ റൂളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ബട്ട് നമുക്ക് എക്സാം തിയറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു നമ്പറിന്റെ ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് 2 പാർട്സ് കിട്ടും. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ലോഗരിതത്തിന്റെ രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത്. ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് then second part mantissa, characteristic and mantissa. സോ നമ്മുടെ നമ്പറിന്റെ ഒരു നമ്പറിന്റെ ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റിജർ പാർട്ടിനെയാണ് ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. ഡെസിമൽ പാർട്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മാന്റീസ. ഡെസിമൽ പാർട്ട്. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിന്റെ ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടും. നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ അതിന്റെ ഇന്റീജർ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റീജർ പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആൻഡ് decimal part is called mantissa. Decimal part is called mantissa. Decimal part is called mantissa.
Clear? Yes, sir. Okay. So in your number and the logarithm കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു question വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. So അതിന് രണ്ട് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ഡെസിമൽ പാർട്ട്, അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആൻഡ് മാൻഡീസ്. Okay. Then next you had rules to find characteristic. Rules to find the characteristic. Rules to find the characteristic. Rules to find the characteristic. Okay, note here. The characteristic of the logarithm of any number. The characteristic of the logarithm of any number greater than 1. The characteristic of the logarithm of any number greater than 1. The characteristic of the logarithm of any number greater than 1. Is the characteristic of the logarithm of any number greater than 1 is 1 less than is 1 less than number of digits to the left of decimal in the given number. The characteristic of the logarithm of any number greater than 1. So first rule ആണ്. So നമുക്കൊരു particular number ന്റെ logarithm കണ്ടുപിടിക്കണം. That particular number is a number which is greater than 1. ഒന്നിലേക്കാട്ടിലും വലുതാണെങ്കിൽ then അതിന്റെ characteristic എന്ന് പറയുന്നത് is 1 less than the number of digits to the left of decimal in the given number. Note ചെയ്തോ അത്? Yes, sir. Yes, sir. So നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Number, characteristic. Okay. So first number 35. ഇതിന്റെ characteristic എത്രയായിരിക്കും? 35. 35 in the sense 35.0. So നമുക്ക് ഇത് ഈ 35ന്റെ ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിന്റെ ലോഗരിതം നമുക്ക് എന്താണ്, രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്, ഒന്ന് മാൻഡീസ. സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് റൂൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് റൂളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലോഗരിതം ഓഫ് എ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. 35 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 അല്ലേ? സോ നമുക്ക് എന്താണ്, the characteristic of the logarithm of any number greater than 1 is 1 less than the number of digits to the left of decimal. So decimal point in the left ഇവിടെ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? എത്ര ഡിജിറ്റ്സ്? 2 digits അല്ലേ? So characteristic will be 1 less than number of digits to the left of decimal point. So decimal point left എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 2 digits. അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? Characteristic will be 1. Characteristic will be 1. Clearly? Yes, sir. Okay. So ഇതിന്റെ ഒന്ന് പറയാം. 235.10. So given number is a number greater than 1. So characteristic നമുക്ക് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് റൂൾ. To find a logarithm of a number which is greater than 1. എന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. സോ ഡെസിമൽ പോയിന്റിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 3. എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്? 2. ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എത്രയായിരിക്കും? 1. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെസിമലിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെസിമൽ പോയിന്റിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട്? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോക്കണം, തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിലാണ് ഈ റൂള്. സോ 56 2 ഡിജിറ്റ്സ് 2 minus 1 is equal to 1. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് റൂള് ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റൂൾ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Okay. Then next second rule. The characteristic of the logarithm of any number less than 1.
Characteristic of the logarithm of any number less than 1 is always negative. Is always negative. Is always negative. And one more than number of zeros to the immediate right side of decimal point. Okay. Then now example come. Number so characteristic of the logarithm of any number less than 1 is always negative and one more than the number of zeros to the immediate right side of decimal point. Okay. So 0.8. So in the characteristic first number greater than 1 first rule use less than 1. So less than 1 first always negative. So and decimal point immediate right zeros on the 1 0. Immediate right side or 0 no. Immediate right side left alla. Immediate right side 8 0 no. No, sir. No zeros. That means 0 plus 1. So minus 1 argument the characteristic. Where is scenario 0.08 0.08. So given number is a number less than 1, therefore always negative and decimal point immediate right side letter zeros on the 1 0. so 1 more than 1, that means 1 plus 1 negative 2. The next one 0.0080808. Idinte characteristic എന്തായി -3. Okay. Minus then in നമ്മുടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം immediate right side എത്രയാണ് 2 0 ഈ ഒരു 0 നമ്മൾ എടുക്കില്ല. So immediate right side എത്രയാണ് 2 zeros ഉണ്ട്. So നോക്കി എന്ത് പറയാം 2 plus 1 equal to -3. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So characteristic and so ഒന്നിനേക്കാൾ വലിയൊരു നമ്പർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു നമ്പർ ആകാം രണ്ടിന്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. സോ ലോഗരിതം ആയില്ല, ലോഗരിതം 2 പാർട്ട് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. ഇനി എന്തുണ്ട് ലോഗരിതം 2 പാർട്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ്? ഒരു പാർട്ടിന്റെ പേരാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് മാൻറ്റീസ. ഓക്കെ, സോ നോക്കാം. Mantissa of a number can be found out from logarithm table. Note here, mantissa of a number can be found out from the logarithm table. നോട്ട് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, അതിനുശേഷം ഈ ലോഗ് ടേബിൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് logarithm of 206. Okay. Log 206.
log 206. ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്തായിരിക്കും? Ready? എത്ര പറഞ്ഞേ? 2, sir. 2. Okay. So that means ഇവിടെ 206 means 206.0. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ there are 3 digits, 3 minus 1 equal to 2. That means 2 point. Okay. So ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ലോഗരിതത്തിന്റെ നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വേണം, മാൻഡീസയും വേണം. ഓക്കെ, മാൻഡീസ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലോഗ് ടേബിളിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ലോഗ് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു വേണ്ടത്? ലോഗ് 206. ഓക്കെ അല്ലേ? നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോഗരിതം ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 20ല് 6. നമുക്ക് ആ ലോഗരിതം ടേബിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് നോക്കുക. 20ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ 6 എത്ര വരുന്നുണ്ടത്? എത്രയാണ് ആ ഫിഗർ? കണ്ടില്ലേ? 3139. 3139 അല്ലെ? സോ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടി? ലോഗ് അത് ഈ സംതിങ് 206ന്റെ മാൻറ്റീസ പാർട്ട് നമുക്ക് 3139. ഓക്കെ, 2.3139 ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ, ലോഗരിതം ഓഫ് 206. സോ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം, ലോഗ് 20.6 ആയിരുന്നെങ്കിലോ? ലോഗ് 20.6 ആയിരുന്നെങ്കിലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എത്ര വരും? 1. മാൻഡീസ എന്ത് വരും? നമുക്ക് ലോഗ് ടേബിളിൽ നമുക്ക് പോയിന്റിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പോയിന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് 20.6 വെച്ച് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇസ് ഓവർ. ദെൻ മാൻഡീസ മീൻസ് എന്താണ് പോയിന്റ് ഒന്നും തന്നെ എടുക്കാതെ അവിടെയും എന്ത് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ, 20ല് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 6 എത്ര തന്നെ വരും? 3139. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. ലോഗ് 2.06 ആയിരുന്നല്ലോ. ഇത് 0.3139. 0.3139. 0.3139. ലോഗ് 0.206 ആയിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് മാറി, ഇത് സെക്കൻഡ് റൂളിലേക്ക് മാറി. എന്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്? മാൻഡീസ ഈസ് ഓൾവേസ് സെയിം. 206 20ല് 6 വരും? -1.3139. then log 0.0206 എന്ത് വരും? നോക്കിട്ടോ, -2.3139 -2.3139. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ. നമുക്ക് 4 ഡിജിറ്റ്സ് വരുന്നു. ലോഗ് 4594. ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എത്രയായിരിക്കും? 3. സോ 3 പോയിന്റ്. എന്താണ് മാൻഡീസ പാർട്ട്? നമുക്ക് ഇതിന്നാണ് ലോഗ് ടേബിളിൽ നിന്നാണ്. സോ ലോഗ് എത്രയാണ് വേണ്ടത്? 4594 അല്ലെ? ലോഗ് 4594. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് 4 ഡിജിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ 45 അല്ലെ? 45ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 9 നോക്കാം. 6618. 6618 ശ്രദ്ധിക്കുക, 6618. then 4 അത് എന്താണ് മീൻ ഡിഫറൻസിൽ 45ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 4 നോക്കാം. എത്ര വരുന്നുണ്ട്? മീൻ ഡിഫറൻസിൽ 4. സോ എന്ത് ചെയ്യാം? +4 എത്ര കിട്ടും?
6622. 6622. So 6618 plus 4. 6622. So now we will substitute in 6622. Okay. Yes, sir. The log 49454.4 ആയിരുന്നല്ലോ. $662. The log 0.4594 ആയിരുന്നല്ലോ. Minus 1.662. Minus 1.6622. Clear? Yes. Yes, sir. ചില ക്ലിയർ ആണോ അല്ലേ? സോ നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ലോഗ് ടേബിൾ ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. സോ അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതായത് നമുക്ക് ലോഗ് ടേബിൾ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട, കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ അതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, കാൽക്കുലേറ്ററിലാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. Very important. Log m to the base 10. Okay. കണ്ടുപിടിക്കാണ് ലോഗ് m നമ്മൾ ബേസ് 10 ആയിട്ടാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കാൽക്കുലേറ്ററിലെ സ്റ്റെപ്പ് 1. Type m. That means ഈ നമ്പർ ഏത് നമ്പറിന്റെ ആണോ ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. Type m. That is the number. Then step 2. Press root 15 times. Root 15 times. Press root 15 times. Press root 15 times. Then step 3. Subtract 1. That is type -1. Then step 4. Divide by 0.00040702771. 0.000070271. നോട്ട് ചെയ്തോ? സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നോക്കണ്ടോ, ഒറ്റ ഇതിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ലോഗ് ടേബിൾ വേണ്ട, ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. നേരെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിക്കാം. നോട്ട് ചെയ്തോ? Yes, sir. നമുക്കിത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത രണ്ട്
എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ലോഗ് 206 അല്ലേ. സോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം, ടൈപ്പ് നമ്പർ അല്ലേ 206. ദെൻ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു റൂട്ട് 15 ടൈംസ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Then minus 1. Then divided by point. എത്ര സീറോ ആണ്? 4070271 ഈക്വൽ അടിക്കുക. റൈറ്റ് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക. 2.3139 തന്നെ കിട്ടില്ല. Yes, sir. നമ്മള് നീട്ടി ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ. Then ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ലോഗ് 20.6. ലോഗ് 20.6. അതിന്റെ 20.6 അടിക്കുക. then root 15 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. then minus 1 divided by 0.000070271. 1.31389 round off ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം 39. 1 point അല്ലെ. സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് 1 then 0.3139 കിട്ടിയ ആൻസർ. Yes. Yes, sir. then ശ്രദ്ധിക്കുക. then log 2.06 കാൽക്കുലേറ്റ് നോക്കുക. 2.06 then root 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 minus 1 divided by 0.000070271. so 0.3139. ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാൽക്കുലേറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇത് ലോഗ് 0.206 ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് 1ൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് 0. ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, എന്ത് മാത്രം മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മാത്രം. സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സെനാരിയോ വന്നാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ലോഗ് 0.206 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ, ഒറ്റയടിക്ക് അറിയാലോ ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണ്? -1. ദെൻ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ 206 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ ഡെസിമലിന് മുമ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രം എന്താ -1 ആക്കും, ബാക്കി അതേപോലെ നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ നോക്കി 0.206 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 divided by 0.000070271. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് -0.686 എന്നൊക്കെയാണ്. സോ പോയിന്റ് നമുക്ക് 1ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗരിതത്തില് കാൽക്കുലേറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ നേരെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഈ പോർഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. നേരെ 206 കണ്ടുപിടിക്കുക. 2ന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക? ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അറിയാം -1. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് വേണ്ട ലോഗ് ടേബിളും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നമുക്ക് ലോഗരിതം ഓഫ് എ ഗിവൺ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? ദാറ്റ് നമ്പർ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിന്റ് സംതിങ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടില്ല, കിട്ടും. നമ്മൾ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നേരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ
നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മാത്രം നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. നമ്മൾ nth റൂട്ടിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ ട്രിക്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. nth റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണേ. ആസ് എ ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ചെയ്തിരുന്നോ? No, sir. സോ അടുത്ത ഇതാണ് nth റൂട്ടിന്റെ. അതൊന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? nth റൂട്ട് ഓഫ് m ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം ടൈപ്പ് m സ്റ്റെപ്പ്, ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? റൂട്ട് എത്ര ടൈംസ് ആണ്? Sir, പഠിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഇത് തോന്നുന്നു. No, no, sir. ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ സോ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ലോഗ് ടേബിൾ ഇല്ലാതെ വിത്തൗട്ട് ലോഗ് ടേബിൾ നമ്മൾ ലോഗരിതം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റർ. ഓക്കെ അല്ലേ? Okay, sir. Yes, sir. Then next step, calculator എടുക്കാം. nth റൂട്ട് നമുക്ക് ലോഗരിതം ആന്റി ലോഗരിതം കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ഒക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയേക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിന്റെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒരു തവണ റൂട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് റൂട്ട് ഒരു തവണ പ്രസ് ചെയ്താൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട്. ദെൻ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്താലോ? ക്യൂബ് റൂട്ട് അല്ല കിട്ടുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ദെൻ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്താലോ? എയ്ത്ത് റൂട്ട്. ദെൻ ഇത് 1 ടൈം, 2 ടൈം, 3 ടൈം, 4 ടൈം. ഓക്കെ, സോ 4 ടൈം റൂട്ട് പ്രസ് നമുക്ക് 16th റൂട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ റൂട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന 32nd റൂട്ട്. സോ നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്യൂബ് റൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 5th റൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 8th റൂട്ടോ അങ്ങനെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചോദിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 9th റൂട്ട്, 16th. സോ 16 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് 10th റൂട്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് കിട്ടില്ല കാൽക്കുലേറ്ററിൽ. സോ ഒരു തവണ റൂട്ട് അടിച്ചാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട്, പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ റൂട്ട് അടിച്ചാൽ 4th റൂട്ട്, ദെൻ ഒന്നുകൂടെ റൂട്ട് അടിച്ചാൽ 8th റൂട്ട്, ദെൻ ഒന്നുകൂടെ റൂട്ട് അടിച്ചാൽ 16th, ദെൻ 5th റൂട്ട്, 5th ടൈം റൂട്ട് അടിച്ചാൽ 32nd റൂട്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്യൂബ് റൂട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആണ്. നോട്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഹെഡായിട്ട് കൊടുക്കുക. nth root of a number, computation of nth root of a number. Computation of nth root of number. Okay. So nth root of m. Nth root of m. So step 1, type m. Step 1, type m. Then step 2, press root 15 times. Press a root 15 times. Then step 3, subtract 1. That is, press -1. Then step 4, divided by n. നമുക്ക് എത്രാമത്തെ റൂട്ടാണോ, ഇപ്പൊ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3, 5th റൂട്ട് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ n. Then step 5, plus 1.
add 1. That is press +1. Press +1. Press +1. Okay, then step 6. So important step, press. Then into equal to 15 times. 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 Note here. Yes, sir. So now an example. Cube root of 27. 3 into 3 into 3 27. Yes. So this is 3 and calculator short to type M 27. Then etra root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 times root, then say step minus 1. Then divided by cube root 3. Then plus 1. Then last step into 15 times into equal type. Random time. Then into equal to 2 times 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 3.000. That means rounded off to 3. Calculator. First 27, then root 15 times, then minus 1, then divided by the root other. Then add 1, that means plus 1. Then press into equal to 15 times. 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 Did you answer? Okay. Then now one example 32 in the fifth root. Fifth root of 32 5 1. The calculator on the sorry 2 1. Fifth root of 32 is equal to 2. Calculator on the method again 32 then root 15 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Then minus 1 divided by 5 then plus 1 into equal to 15 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2.000 something that we can round off to 2. Calculator calculator speed knowledge exam so time save throughout level intermediate level final level calculator speed exam
Get your answer. Yes, sir. Okay. So clear ആണല്ലേ? Nth root of a number. So നമുക്ക് ഇത് കണക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫോർത്ത് റൂട്ട് എയ്ത്ത് റൂട്ട് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ അടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. 16th റൂട്ട് 32nd റൂട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതെല്ലാം എപ്പോഴും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാൽക്കുലേറ്റർ ഏത് നമ്പർ വന്നാലും എത്രാമത്തെ റൂട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ അത് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, then root 15 times, then -1, then divided by എത്രാമത്തെ റൂട്ട് ആണോ വേണ്ടത് ആ നമ്പർ, then +1, then into equal to 15 times. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈക്വൽ ഒന്നും അടിക്കാൻ നിൽക്കരുത്, നേരെ ആൻസറിലേക്ക് വരിക. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Then next one. Anti-logarithm note ചെയ്യുക. Anti-logarithm. The reverse process of finding logarithm is called anti-logarithm. The reverse process of finding logarithm is called anti-logarithm. The reverse process of finding logarithm is called anti-logarithm. So നമുക്ക് ലോഗരിതം നമുക്കറിയാം, log n to the base a equal to x. Then n is called the anti-logarithm of x to the base a. So anti-log x to the base a എന്തായിരിക്കും equal to n ആയിരിക്കും. So that means reverse process of finding logarithm is called anti-logarithm. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ മെത്തേഡില് ലോഗ് എം ടു ദ ബേസ് 10 എങ്ങനെയായിരുന്നു ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു, ടൈപ്പ് എം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ടില് Plus root 15 times. റൂട്ട് 15 times. Then next step എന്തായിരുന്നു? Subtract 1. -1 അല്ലേ? Then divide 0.00007027 okay. So ഇതിന്റെ എന്താണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത്? റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ലോഗരിതം ഈസ് കോൾഡ് ആന്റി ലോഗരിതം. Then ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, ആന്റി ലോഗ് എം. സോ എം എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു നമ്പറിന്റെ ആന്റി ലോഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം, ആന്റി ലോഗ് ഓഫ് എം. ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ആണ്. ആദ്യം എന്താണ് ടൈപ്പ്, ഏതിന്റെയാണ് ആന്റി ലോഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് എം. ദെൻ എന്താണ് ഇൻടു റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ആണ്. സോ നമ്പർ ആന്റി ലോഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു, ദെൻ ആഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിവിഷന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു, മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 0.00007027 ദെൻ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും? +1. ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും? ഇൻടു ഈക്വൽ ടു 15 times. Into equal to 15 times. നമുക്കറിയാം
log 206 എന്തായിരുന്നു? 2.3139. So നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്താണ് ആന്റിലോഗ്. Okay, so that means ഇതിന്റെ ആന്റിലോഗ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആന്റിലോഗ് ഓഫ് 2.3139 ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് 2.3139. 2.3139 ആന്റിലോഗ് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 2.3139. So first step എന്താണ് into 0.000070271 then plus 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Right answer 205.9 കിട്ടി. That means നമുക്ക് എന്ത് പറയാം round off to 206. No, നേരെ reverse process. Again 2.3139 type ചെയ്യുക, then into 0.00040702721 then plus 1 then into equal to ഒരു തവണ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ടൈം ആകുന്നത്. into 15 തവണ equal 15 തവണ അല്ല, into equal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ചാണ്. സോ അങ്ങനെ 15 times. So into equal അടിച്ചാൽ 1 time over, then into equal അടിക്കുമ്പോൾ 2 time 3 time 4 time up to 15 times. കിട്ടിയോ ആൻസർ? Yes, sir. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മള് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ ലോഗ് ടേബിളോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫിഗർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ലോഗ് ആണെങ്കിലും ആന്റി ലോഗ് ആണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഈ 3 ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്കാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്ററിലേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിലെ സ്പീഡാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റർ തന്നെ വേണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അതാണ്. നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രിക്സ് എല്ലാം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. ദെൻ നമ്മുടെ ലോഗിനകത്തുള്ള ഒരു വരുന്നത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ബേസ് ഇൻ ലോഗരിതംസ്. ഇതും കൂടെയാണ് ഇതിനകത്തൊരു തിയറി ആയിട്ടുള്ളത്. ചേഞ്ച് ഓഫ് ബേസ് ഇൻ ലോഗരിതംസ്. ചേഞ്ച് ഓഫ് ബേസ് ഇൻ ലോഗരിതം. നോക്കാം. If logarithm of a number to any base is given, logarithm of a number to any base is given, then the logarithm of the same number to any other base. So ഒരു നമ്പർ ടു എനി ബേസ്, നമ്മളെ 0യും 1ഓ മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലാത്ത ഒരു ബേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വേറെ നമ്മൾ ബേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, വേറെ ഒരു ബേസ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ, ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് റിലേഷൻ. സോ ഇപ്പൊ എ ബേസ് ആയിരുന്നു, നമ്മൾ അത് ബിയിലോട്ട് മാറ്റുന്നു. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. So can be determined from the following relation. Log m to the base a can be written as log m to the base b into log b to the base a. Okay. So ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ log b to the base b, log m to the base b can be written as log m divided by log b. Log b to the base a can be written as log b divided by log a. So നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം? log b get cancel. So നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചാൽ കിട്ടും? log m by log a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? log m to the base a. log m by a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? log m to the base a. ഇത് തന്നെ. Okay. So ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. This can be written as. Okay. So that implies ഇനി നമ്മൾ log m to the base b is equal to, നമ്മൾ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? log m to the base a divided by log b to the base a. Okay. Log m to the base b can be written as
log m cross multiply. This is equal to either divided by cross multiply log m to the base a divided by log b to the base a. ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ചേഞ്ചിങ് റൂൾ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. സോ നമുക്ക് ഒരു ഇത് തന്നിരിക്കുന്നു, log m to the base b. ഇവിടെ ബേസ് എന്താണ്? b. ഇവിടെ RHSന്റെ ബേസ് എന്താണ്? രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ബേസ് എന്ത് വന്നു? a ആണ് അല്ലെ. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? b. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? b ആയിരുന്ന ബേസ് എങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു? a യിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. log m to the base b, log m to the base b is equal to എന്താണ് ഫോർമുല? log m to the base a divided by log b to the base a. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും നമുക്ക് ലോഗരിതം ഓഫ് എ നമ്പർ ടു എനി ബേസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ബേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ലോഗരിതം ഓഫ് എ നമ്പർ, ഇത് ഓൾഡ് ബേസ് എ ന്യൂ ബേസ് എന്ന രീതിയിലോട്ട് ഫോർമുലയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും log m to the old base is equal to logarithm of number to old base is equal to logarithm of the number to the new base divided by logarithm of old base to the new base. Clearly? So m to the base a, നമ്മൾ ബേസ് ചേഞ്ചിങ് റൂൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Logarithm of a number to the old base can be written as logarithm of the number to the new base divided by logarithm of old base divided by new base. New base divided by logarithm of old base to new base. Clearly? Yes, sir. Okay. So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലോഗരിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക്. സോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക കാൽക്കുലേറ്ററിലെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷോർട്ട് കട്ട്. അതർവൈസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ലോഗിന് ചോദിച്ചാൽ ലോഗ് ടേബിള് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഒരു എക്സാമിന്റെ കൊടുക്കാനായിരിക്കും. സംടൈംസ് അവരത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ചോദിച്ചിട്ട് വരുന്ന സമയം നമുക്ക് അത്രയും ടൈം മതി, നമുക്ക് അത്രയും സമയം മതി നമുക്ക് എക്സാമിന് 2, 3, 4, 5 ക്വസ്റ്റൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലോഗ് ടേബിളിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. സോ വിത്തൗട്ട് ലോഗ് ടേബിൾ ലോഗരിതവും ആന്റി ലോഗരിതവും നമ്മളിപ്പോ nth റൂട്ടും എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ഒന്നും വരില്ല. എത്ര 15 ടൈം റൂട്ട് 15 ടൈംസ് then -1 then divided by n then +1 then into equal to അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇത്രത്തോളം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കണം. പിന്നീട് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരേണ്ടതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്സ്. സോ nth റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലോഗരിതം ഓഫ് എ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ലോഗരിതം ഓഫ് എ നമ്പർ. സോ അതിലെല്ലാം എന്തായിരിക്കണം? ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവണം. നമ്മളത് ഉടനെ തന്നെ nth റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ലോഗ് ടേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ നേരെ കാൽക്കുലേറ്റ് അടിച്ച് നോക്കുക ആൻസർ. ക്ലിയർ? Yes, sir. Okay. Then first question. Log 6 plus log 5. Log 6 plus log 5. The answer. The answer. 30. Okay. Log So log 30. നമ്മൾ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Log m n to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? log 6 ബേസ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. log 6 log 5. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് 10 ആയിട്ട് വിചാരിക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് വരും? log 6 into 5 to the base 10, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? log 30. Clear? So log 11 അല്ല, 6 plus 5 അല്ല. log m n to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a. Clear? Yes, sir.
Then next question. Log 8 to the base 2 is equal to log 8 to the base 2. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിന്റെ ബേസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബേസ് ആക്കി കൊണ്ടുവരണം. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബേസ്. സോ നമുക്കറിയാം 8 എത്ര, 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 2 ക്യൂബ് അല്ലേ, 2 × 2 × 2 അല്ലേ 8. Yes. So this can be written as log 2 cube to the base 2. So നമുക്കറിയാം log m raised to n to the base a എന്താണ്, n log m to the base a അല്ലേ, n log m to the base a അല്ലേ പ്രോപ്പർട്ടി log. Yes, sir. So this can be written as 3 log 2 to the base 2. No. So ഈ പാർട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, logarithm of a number to the same base. This can be written as നമുക്ക് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി log a to the base a എന്താണ് 1. So ഇതെന്ത് വരും, 3 × 1 is equal to 3. Clear? Yes, sir. കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then next one. Log 64 to the base root 2. No. So logarithmic base root 2 ആകാൻ പറ്റുമോ? Yes. Yes. So logarithmic base എന്തൊക്കെ ആകാൻ പറ്റില്ല? 0, 1 and the negative number. Okay, 0, 1 and negative. That means അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ലോഗരിതം റൂട്ട് ആകാം. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് log 64 to the base root 2. Log 64 to the base root 2. So നമുക്ക് എന്തിന്റെ 64നെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്താക്കി കൊണ്ടുവരണം, റൂട്ട് 2. സോ നമുക്ക് 64നെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും, 64 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 32, then 2 വെച്ച് 16, then 2 വെച്ചിട്ട് 8, 2, 4, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 അല്ലേ. സോ 2 raised to 6 ആണ്. ഇവിടെ നോക്കാം log 2 raised to 6 to the base root 2. ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സംതിങ് ലോഗ് സംതിങ് ടു ദ ബേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ സംതിങ്ങിനെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബേസ് ആക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, 2നെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റൂട്ട് 2 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 2നെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റൂട്ട് 2, Root 2 square. റൂട്ട് 2 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ലോഗ് റൂട്ട് 2 സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു 6 to the base root 2. Okay, so indices ne property അനുസരിച്ച് something a raised to m the whole raised to n എന്താണ്, a raised to mn അല്ലേ, a raised to mn, a raised to m the whole raised. So ഇവിടെ എത്ര വരും, log root 2 raised to 12 to the base root 2 can be written as log ന്റെ property apply ചെയ്യുന്നു, 12 log root 2 to the base root 2. So that means logarithm of a number to the same base, log a to the base a is equal to 1. Our property use here 2 raised to 6. Try to answer 12. Clearly. നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും എന്താണ്, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബേസ് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക. ഗിവൺ നമ്പർ ഷുഡ് ബി റീറൈറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബേസ്, ദെൻ ലോഗിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇൻഡീസസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ, ആൻസർ. ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Yes, sir. കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? ദെൻ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവോ, log 64 to the base 2 root 2, log 64 to the base 2 root 2. So നമുക്ക് 64 അറിയാം, log 2 raised to 6 to the base 2 root 2. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് 2 അല്ല വേണ്ടത്, 2 root 2 ടേംസിൽ വേണം എന്ത്, 2 raised to 6നെ അല്ലെങ്കിൽ 2 raised to 6നെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് 2 root 2 ആക്കി കൊണ്ടുവരാം. കിട്ടിയ ആൻസർ?
Get your answer? Sir, 4. Okay. So ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. 2 raised to 6 can be written as 2 raised to 4 into 2 square. Correct? So indices in the property answer to 4 plus 2, 6. So this can be written as 2 raised to 4 into this 2 can be written as root 2 the whole square. The whole square. 2 നെ നമ്മൾ എന്താണ് root 2 square കൊണ്ട് റീറൈറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. 2 raised to 4 into root 2 raised to 4. So indices in the property again apply by 2 root 2 the whole raised to 4. Right. So base in the terms like aaki log 2 root 2 the whole raised to 4 to the base 2 root 2. So this can be written as 4 log 2 root 2 to the base 2 root 2. So logarithm of a number to the same base is always 1. 4 into 1 is equal to 4. Yeah. Did you answer? Yes, sir. Clear angle question? yes, sir. Okay, next one. Try ചെയ്യാം. Did you answer? So now I'm going to log 1728 the base 2 root 3. Okay. So 1728 now to factorize ചെയ്യാം. 2 കൊണ്ടാണെങ്കിൽ 864. Then again 2 കൊണ്ട് 432. Again 2 കൊണ്ട് 216. Again 2 കൊണ്ട് 108. Again 2 കൊണ്ട് 54. Then 227. Then 3 കൊണ്ട് factorize ചെയ്യാം. 9 3 3. Okay. So 1 2 3 3 cube 1 2 3 4 5 6. Okay. So this can be written as log 2 raised to 6 into 3 cube to the base 2 root 3. Okay, നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് in terms of 2 and 3 അല്ല വേണ്ടത് 2 root 3 ആണ്. So നമുക്ക് 2 raised to 6 into 3 cube can be written as 2 raised to 6 into 3 can be written as root 3 square the whole raised to 3. 2 raised to 6 into root 3 raised to 6 can be written as 2 root 3 the whole raised to 6. So log 2 root 3 the whole raised to 6 to the base 2 root 3. This can be written as 6 log 2 root 3 to the base 2 root 3. Okay, logarithm of a number to the same base is always 1. 6 into 1 equal to 6. Get your answer. Yes, sir. Okay. Then your problem will not change. Log 2025 to the base 3 root 5. 2025 to the base 3 root 5. So log 2025 to the base 3 root 5. 2025 now to factorize ചെയ്യാം. 5 കൊണ്ട് 405.
then 5 കൊണ്ട് 81, then 3 കൊണ്ട് 27, then 3, 9, 3, 3. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. So this can be written as 2025 is equal to 3 raised to 4 into 5 square. Okay, നമ്മുടെ property അനുസരിച്ചിട്ട് 3 raised to 4 into 3 root 5 ആണ് വേണ്ടത്. 5 can be written as root 5 square. Then 5 square, root 5 square, the whole square. So this can be written as 3 raised to 4 into root 5 raised to 4. This can be written as 3 root 5, the whole raised to 4. Right? Log 3 root 5, the whole raised to 4 to the base 3 root 5 equal to 4 log 3 root 5 to the base 3 root 5. So logarithm of a number to the same base is always 1. 4 into 1 is equal to 4. 4 into 1 is equal to 4. It answer എല്ലാവർക്കും. Yes, sir. Yes, sir. Then next question. Find the value of 25 to the base 8. Log 2 in the value മാത്രം തന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ 25 to the base 8 in the value. Log 25 to the base 8. Log b to the base a നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെ log b divided by log a. So this can be written as log 25 divided by log 8. So 25 can be written as log 5 square. This can be written as log 2 cube equal to log in a property apply log 2 log 5 divided by 3 log 2. Okay. So denominator log 2 in the value question. So denominator കഴിഞ്ഞു. Then numerator എന്താണ് പ്രശ്നം? നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ given information വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? log 2 മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. log 2 ന്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. സോ അതിനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. This can be written as 2 into log 10 divided by 2. 5 അല്ലേ? log 10 divided by 2 divided by 3 log 2. കറക്റ്റ് അല്ലേ? 10 divided by 2 എത്രയാണ്? 5 അല്ലേ? log 5 അല്ലേ? Okay. So ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. 2 into നമുക്ക് ലോഗിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി log m by n can be written as log m minus log n അല്ലേ? സോ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ log 10 minus log 2. log 10 ന്റെ വാല്യൂ അറിയാം, ഓൾവേസ് 1 അല്ലേ? സോ log 2 into ശ്രദ്ധിച്ചോണം, 2 into മൊത്തത്തിലാണ് divided by log 10 minus log 2 divided by 3 log 2. So log 2 in the value question load 0.3010. Substitute here, answer like that. So this can be rewritten as 2 into 1 minus 0.3010 divided by 3 into 0.3010. Compute ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും. ചോയ്സിൽ ഏത് വരുമെന്ന് പറയും.
the answer. Yes, sir. Ready? 1.54. 1.54. 1.54. Clear ആണ്. ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലോഗിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ അറിയാവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് ലോഗ് 2 മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഈ വൺ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് ലോഗ് 2ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്തു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, നേരെ ആൻസർ. കിട്ടിയ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then next one. Find the value of log 1000 divided by 256 to the base 10. Log 2 to the base 10. തന്നിരിക്കുന്ന അതേപോലെ എഴുതണം. 0.30103. 0.30103. So ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം? log 1000 to the base 10 minus log 256 to the base 10 അല്ലേ? log m by n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a. ആ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതി. So log 1000 in terms of 10 എങ്ങനെ എഴുതാം? log 10 cube to the base 10 minus log 256. നമുക്കറിയാം in terms of 2 raised to 8. 256 ആണ്. So log in a property log mn to the base a is equal to n log m to the base a minus, so log n ന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 3 into 1 minus 8 into, so തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അതേപോലെ 0.30103. സോ ചെയ്ത് ചോയ്സിൽ ഏത് ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. Point 5. 0.5. ഇതിൽ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then next question. Very important question. Last standard ഉള്ള exam question. Very important question. So okay. Log base 2. ഏറ്റവും പുറത്ത് log base 2. Then log 2. Then log 3. Then log 3. Log 27 cube to the base 3. So log base 2, log base 2, log base 3. ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് log 27 cube to the base 3. Okay. So ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്? ഏറ്റവും ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെ? ഏറ്റവും ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ്? ഇതല്ലേ? ഏറ്റവും ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഈ നമ്മൾ സോ ഫസ്റ്റ് എടുത്തു 27 ക്യൂബ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബേസ്. 27 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? 3 ക്യൂബ് ആണ് അല്ലെ? സോ 27 ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊരു 3 ക്യൂബ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ്. സോ എത്ര വരും? 3 raised to 9 അല്ലെ? സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇന്നർ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതിനെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് log base 2 log base 2 log base 3 log 3 raised to 9 to the base 3. 3 raised to 9 to the base 3. 3 raised to 9 to the base 3. Clearly, first step. Yes, sir. Okay. So ini നമുക്ക് 3 log 3 raised to 9 to the base 3 can be written as 9 log. ഇതിനെ നമുക്ക് ലോഗരിതത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. log base 2 then log
base 2 log base 3. This can be written as 9 log 3 to the base 3. So log 3 to the base 3 എന്തായിട്ട് മാറും? 1. Okay. So നമുക്ക് ഈ ടേം എന്തായിട്ട് മാറും? 1 ആയിട്ട് മാറും. ഈ ടേം logarithm of a number to the same base is always 1. So നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ഞാൻ നീട്ടി എഴുതുകയാണ്. നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല. 1 1 എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. So log base 2 log base 2 then log 9 to the base 3. So ഈ 9 ഇനി എന്താ എന്തിന്റെ ടൈമിലേക്ക് മാറ്റണം? ബേസ് എത്രയാണ്? 9 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 9 is equal to in terms of 3 square അല്ലേ? So this can be rewritten as log base 2 log base 2 log 3 square to the base 3. So 3 square log 3 square to the base 3 can be written as 2 log 3 to the base 3. So next step log base 2 then log base 2 2 log 3 to the base 3. ഈ ടേം എന്താണ്? log 2 to the base 2 എന്താണ്? 1. log 3 to the base 3 ഓ? 1. Okay. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? log 1 to the base 2. Logarithm of 1 to any base is always dash. 0. Answer 0. ഉണ്ടോ? കംപ്ലീറ്റ് ലോഗരിതം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം തന്നെ 1 by 1 ആയിട്ട് ചെയ്ത് നേരെ ആൻസറിലേക്ക് വരും. ആൻസർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. കിട്ടില്ലേ? Yes, sir. ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. Yes, sir. Next question. Answer on the left. Log a to the base b into log b to the base c into log c to the base a the whole raised to 3 the whole cube. Good answer. 1. എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കും. കണ്ടവിടെ നോക്കണ്ടേ? നോക്കി എത്ര മനസ്സിലാവും? ബി ബി സി സി എ. സോ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ്. നോട്ടിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രം ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുക. ദെൻ സ്റ്റെപ്സ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് ടൈമാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിന്റ്. സോ നമ്മൾ ഓരോ തവണ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ആൻസർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് log a to the base b into log b to the base c into log c to the base a the whole raised to 3 അല്ലെങ്കിൽ whole cube. So this can be written as log a divided by log b into log b divided by log c into log c divided by log a the whole raised to 3. So okay അറിയാം. log a get cancel, log b get cancel, log c get cancel. So 1 cube എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരും? 1. Clear? Yes, sir. Then next question. Find the value of log root 3 up to infinity. So ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ല വരുന്നത്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുല ആണെങ്കിൽ പറയാം. y equal to root x up to infinity. root x plus അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ ഫോർമുല? Yes, sir. എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല? എന്തായിരുന്നു? y equal to എന്തായിരുന്നു കിട്ടുന്നത്? പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ Root of 1 plus 4x plus 1 by 2. okay, root of 1 plus 4x then plus 1 all divided by 2 അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് y equal to കിട്ടുന്നത് x തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ
y equal to x എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് എഴുതിട്ടേക്കാം. ഫോർമുല ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കാം. ഇങ്ങനെ y റൂട്ട് അതായത് ഇൻറ്റു വന്നാൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്ലസ് അല്ലാതെ ഇൻറ്റു വന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ലോഗ് √3 up to infinity to the base 3. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലെറ്റ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു √3 up to infinity. Okay. Squaring both sides. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? LHS x സ്ക്വയർ ആവും. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് അങ്ങ് മാറും 3, then പിൻമിച്ചം എന്ത് വരും? √3 up to infinity. So that means അത് എന്ത് തന്നെയാണ്? x square equal to 3x. So x ഇവിടുത്തെ ഒരു x പോലെ x equal to എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? 3. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. x is equal to 3. So that means നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് x ആയിട്ട് എടുത്തു. x എത്ര എന്തെന്ന് കിട്ടി? 3 എന്ന് കിട്ടി. സോ നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ലോഗ് 3 to the base 3 is equal to 1. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഇത് എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആണിത്. ഒരുപാട് പേര് തെറ്റിച്ചൊരു ആൻസർ ആണ്. ഇങ്ങനെ √3 എന്ന് ചിലർ അങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി 3. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്. പക്ഷെ അവർ എന്ത് ചോദിച്ചു? ലോഗ് സംതിങ്, ദാറ്റ് മീൻസ് √3 ടു ദ ബേസ് 3. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ എന്ത് പറയും? ലോഗ് 3 ടു ദ ബേസ് 3. ലോഗരിതം ഓഫ് എ നമ്പർ ടു ദ സെയിം ബേസ് ഈസ് ഓൾവേസ് 1. സോ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഈ 3ക്ക് പകരം ഈ നൺ ഓഫ് ദീസിന് പകരം സോ ചോയ്സ് 3 ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേര് തെറ്റിച്ചതാണ് 3 എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂ √3 അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്. ബട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ അൺനോൺ വാല്യൂ അല്ല, അൺനോൺ വാല്യൂ ടു ദ ബേസ് 3. ലോഗരിതം ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ അൺനോൺ വാല്യൂ ടു ദ ബേസ് 3. സോ അൺനോൺ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇത് ഫോർമുല അനുസരിച്ച് എന്ത് കിട്ടും? എന്തോ എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിപ്പം 4 ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ 4, 5 വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ. സോ ലോഗ് 3 ടു ദ ബേസ് 3 is equal to 1. ക്ലിയർ ആണ്? Yes, sir. സോ ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം. നമ്മുടെ ആ ഫോർമുലയുടെ കൂടെ പോകേണ്ടതാണ് √x plus √x മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല? √1 + 4x - 1/2. സോ ഫോർമുലാസ് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. സോ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പേപ്പറിലാക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർഷൻസ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പേപ്പറിൽ ഫോർമുല മാത്രം, ഡെഫിനിഷൻ പ്ലസ് ഫോർമുല മാത്രമുള്ള ഒരു ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം. എപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വന്നാലും നോക്കണം. സോ നോക്കി എന്താണ് വിത്തൗട്ട് അതില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് ഫോർമുലയും നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Next question. Find the value of log a to the base b plus log a square to the base b square plus log a cube to the base b cube plus etc. plus log a raised to n to the base b raised to n. A raised to n to the base b raised to n. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആൻസർ. നമുക്ക് ലോഗരിതം പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 സ്റ്റെപ്സ്, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആൻസർ. ദാറ്റ് മീൻസ് less than 30 seconds, sometimes less than 20 seconds. So this can be written as log a divided by log b. This can be written as log a square. The additional steps എഴുതുന്ന log b square plus log a cube divided by log b cube plus etc. plus log a raised to n divided by log b raised to n. Okay. So this can be written as log a divided by log a. Log a square എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്? 2 log a അല്ലേ? ലോഗിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 log b plus 3 log a divided by 3 log b plus etc. plus n log a divided by n log b. നോക്കൊക്കെ അറിയാം. ഇവിടെ എന്താണ്? 2 get cancel, 3 get cancel, n get cancel. സോ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? log a ഡിവൈഡഡ് ബൈ log b എത്ര ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? 10 times. n ടൈംസ്. സോ log a ഡിവൈഡഡ് ബൈ log b n ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം?
n log a divided by log b. Okay. So log a raised to n to the base b in the log a raised to n to the base b. N log a can be written as log a raised to n divided by log b can be written as something. Log a divided by log b can be written as log a to the base b. But a ക്ക് പകരം വരും a raised to n, b ക്ക് പകരം b തന്നെ. So log a raised to n ഏറ്റവും simplified form ആണ് എന്ത്? Log a raised to n to the base b. No property reverse working നോക്കി. Clear? Yes, sir. So important mark ചെയ്തേക്കാം, important question. ഒത്തിരി തവണ എക്സാമിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഭയങ്കര ടഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് എവിടെയും എന്താണ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ളത്? 2 സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ ആണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം ബേസിക്സ് മാത്രമാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ടഫ് അല്ല. ഇവര് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടഫ് അല്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ഇല്ല. മീൻസ് ലെസ് ദാൻ 20 സെക്കൻഡ്സിൽ ആൻസർ. ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Yes, sir. Then next question. If a is equal to b square is equal to c cube is equal to d raised to 4, then find the value of log abcd to the base a. Log abcd to the base a. So നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ടു ദ ബേസിക്സ്. നമുക്ക് എന്താണ് ലോഗരിതത്തിനെ എന്തെങ്കിലും സിംപ്ലിഫൈ ആണെന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തിന്റെ ടേമിൽ കൊണ്ടുവരണം? ഈ ബേസിന്റെ ടേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം എ ആണ്. ബി എം സി എം ഡി എം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ കൊണ്ടുവരണം. സോ ഇവിടെ നോക്കിയറിയാം, നമുക്കറിയാം എ അല്ലെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ. ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ. സോ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ a raised to 1 by 2 അല്ലേ. Then അടുത്ത നമുക്ക് അറിയാം c cube equal to a. That implies c in terms of a എന്ത് വരും? a raised to 1 by 3. Then d raised to 4 is equal to a. That implies d equal to in terms of a raised to 1 by 4 അല്ലേ. So നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? log a b c d to the base a. log a b c d to the base a. So നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ബി എം സി എം ഡി എം എല്ലാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ കിട്ടി. നമുക്ക് ലോഗ് എ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു 1 by 2 ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു 1 by 3 ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു 1 by 4 ടു ദ ബേസ് എ. നമ്മൾ ലോഗിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം? ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് എ പ്ലസ് ലോഗ് എ റേസ് ടു 1 by 2 ടു ദ ബേസ് എ പ്ലസ് ലോഗ് എ റേസ് ടു 1 by 3 ടു ദ ബേസ് എ പ്ലസ് ലോഗ് a raised to 1 by 4 to the base a. Okay. So ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം? log a to the base a എന്താണ്? 1 plus 1 by 2 ലോഗിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി log 1 by 2 a to the base a 1 by 3 log a to the base a plus 1 by 4 log a to the base a. So apply എന്ത് വരും? 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4. ചോയ്സ് നോക്കാം. 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4. സംടൈംസ് ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ LCM എടുത്ത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ ആയിട്ടും തരാം. പക്ഷെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡീസസിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. നേരെ ഇത് നോക്കി സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതണം, കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് in terms of a ആക്കുമ്പോൾ b equal to a raised to 1 by 2, c equal to a raised to 1 by 3, d equal to a raised to 1 by 4, then over. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേ വന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 16 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡിസംബറിലെ എക്സാം എഴുതാം എന്നാണ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഡിസംബറിലായിരിക്കും എക്സാം നടക്കുന്നത്.
സോ നമുക്കൊരു ഇൻഫാക്ട് നോർമലി നവംബർ 15th അങ്ങനെയൊക്കെ 10th or 15th ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഡിസംബർ 15th ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഒരു 1 more month എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. സോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഒരു മാസം കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പാനല്ല പറയുന്നത്, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലോഗരിതംസ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തീരും. നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുക. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് റേഷ്യോ, പ്രൊപ്പോർഷൻ, ഇൻഡിസസ് ആൻഡ് ലോഗരിതംസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്തത്? ഓക്കെ, സോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നാളത്തെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.